जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأ
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন পিস নেবেরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা কালাম শ্রবণ করার আগে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নি আল্লাহ তাআলা ও তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন সওয়াব হাসিলের নিয়তে কালাম শ্রবণ করব মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে করে ইশকে রসুলে মগ্ন হয়ে নাজ শরীফ শ্রবণ করব আমিও নিয়ত করতেছি আল্লাহ তাআলা ও তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিলের নিয়তে পাঠ করব বাহবা পাওয়ার জন্য না সির্ফ নেকি কামানোর জন্য পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা করিমিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমারি দুয়ারেতে যায় হাজারো হাউজি মদিনা এ গরিবের হও তুমি মদদগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন মদিনা যাওয়ার দৌনা ইজাজত মদিনা যাওয়ার দৌনা ইজাজত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত করাও ডেকে পান পে মেরো শরবত করাও ডেকে পান পে মেরো শরবত নবী
মদিনা যাওয়ার দাও না ইজাজত মদিনা যাওয়ার দাও না ইজাজত নবী ये रहमत शफीए उम्मत जाला बुके मोर आगोने एमन संत जेन कबो ना हये मन जाला बुके मोर आगोने एमन संत जेन कबो ना हये मन तुम्हारी प्रेम जेन कांदाए दिन रात तुम्हारी प्रेम जेन कांदाए दिन रात नबी रहमत शफीए उम्मत नबी रहमत शफीए उम्मत हुसैन इब्ने अलीर वसीला से पाकेर रोज़ार वसीला हुसैन इब्ने अलीर वसीला से पाकेर रोज़ार वसीला दौला मदीनाय আমায় শাহাদাত দৌলা মদিনায় আমায় শাহাদাত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত নবী রহমত मौत नबी रहमत शफीए उम्मत सकल नबी वलीर वसीला मदीनार अली गलिर वसीला सकल नबी वलीদের वसीला सकल नबी वलीদের वसीला मदीनार अली गलिर वसीला मदीनाय आमार হয় যেন মত মদীনায় আমার হয় যেন মত নবী रहमत शफीए उम्मत नबी रहमत शफीए उम्मत मदीना जावार दो ना इजाजत मदीना जावार दो ना इजाजत नबी रहमत शफीए उम्मत তোমার নামে প্রাণ দেব তোমারি প্রেমে শির কাটাব তোমার নামে প্রাণ দেব তোমারি প্রেমে শির কাটাব দাও না এমন মনোবল দাও এমন হিম্মত দাও এমন মনোবল দাও এমন হিম্মত নবী रहमत शफीए उम्मत नबी रहमत शफीए उम्मत की करबे आतार मालो दिए दुनियार बादशाही चाहे ना तो से की करबे आतार मालो दिए दुनियार बादशाही
চায় না তো সে শুধু তোমায় চায় হে জানে রহমত শুধু তোমায় চায় হে জানে রহমত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত মদিনা যাওয়ার দৌনা ইজাজত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত কোলাও ডেকে পান পে मेरो शरबत नबी रहमत शफीए उम्मत नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम সবাই অত্যন্ত মহব্বত সহকারে দরুদ শরীফ পাঠ করবেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ প্রতি সপ্তাহের ন্যায় দাওয়াত ইসলামীর 12টি দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম দ্বীনি কাজ সাপ্তাহিক সুন্নত বরা ইজতেমা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমেও সরাসরি সম্প্রচার হয়ে থাকে। আজকেও সম্প্রচার হচ্ছে। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা যখন ওই মসজিদে আসব, অর্থাৎ যখন আমাদের মসজিদে আসার সৌভাগ্য নসিব হয়, মসজিদে আসার যে সুন্নত তরিকা রয়েছে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে আমরা মসজিদে প্রবেশ করার পর মনে করে নাওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ, অথবা বাংলার মধ্যেও বলতে পারেন আমি ইতিকাফের নিয়ত করলাম, অথবা অন্তরেও যদি আমরা নিয়ত করে নিই, তাহলে আমরা মসজিদে আসার পর অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি আমাদের আমলনামার মধ্যে ফেরেশতারা ইতিকাফের সওয়াব লিখে দেবে। সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া দাওয়া ইতিকাফের নিয়ত থাকলে এটা জায়েজ হবে। যদি ইতিকাফের নিয়ত না থাকে তাহলে মসজিদে খাওয়া দাওয়া করা, মসজিদে ঘুমানো ইত্যাদি জায়েজ নয়। ফতোয়ায়ে শাফির মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে যেন সে ইতিকাফের নিয়ত করে নেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মাসআলা শেখার, মনে রাখার, অন্যান্য ইসলামী ভাইদের পৌঁছে দেওয়ার এবং সেটার উপর আমল করার তৌফিক নসিব করুন। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যখন ওই বয়ান বা কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার সৌভাগ্য নসিব হয়, তখন মনে রাখবেন অত্যন্ত আদব সহকারে, মনোযোগ সহকারে যেন আমরা বয়ান শুনি। কারণ কোরআন হাদিসের আলোচনার মধ্যে, বয়ানের মধ্যে একটা তাসির রয়েছে, প্রভাব রয়েছে, যেটা অন্তরে প্রভাবিত হয়ে আমাদের অন্তরে নেকির জজবা, প্রেরণা, স্পৃহা সৃষ্টি হয়। সেটার বরকতে মানুষ গুনাহ থেকে ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং নেকির প্রতি মনটা ছুটে যায়। আমাদের মনের উপর প্রভাব পড়ে, আমাদের অন্তরে সেটার প্রভাব পড়ে। আর সেটা যদি অমনোযোগী হয়ে দেখা হয়, শোনা হয়, তাহলে সেটার মধ্যে যে বরকত ফজিলত রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বয়ানের মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, আদব সহকারে বসার তৌফিক নসিব করুন। রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত, বরকত
এবং এর দ্বারা দুনিয়া আখিরাতের অসংখ্য মুশকিলাত থেকে আসানি পাওয়া যায়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসে মুবারাকা মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর নবী রাসূল আরবি রাহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন, মান সাল্লা আলাইয়া মিয়াতান, যে ব্যক্তি আমার উপর 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, কাতাবাল্লাহু বাইনা আইনাইহি, তার এই দুই চোখের মাঝখানে আল্লাহ তাআলা লিখে দেন বারাআতাম মিনান নিফাক ওয়া বারাআতাম মিনান নার, এই লোকটি মুনাফিকি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। শুধু এতটুকু পুরস্কার না, মাত্র 100 বার দরুদ শরীফ পাঠ করার তার দুই চোখের মাঝখানে এটা লিখে দেন, যদি আমরা না দেখি, মুনাফিক থেকেও মুক্ত, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। এবং আরেকটা পুরস্কার হচ্ছে ওয়া আসকানাহুল্লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মা'আশ শুহাদা, কিয়ামতের দিন তাকে যেমন তেমন মানুষের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে উঠানো হবে না, তাকে শহীদদের সাথে উঠানো হবে, তাকে শহীদদের সাথে রাখা হবে। মাত্র 100 বার দরুদ শরীফ, কত বড় পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দরুদ শরীফ পাঠ করার, বেশি পরিমাণে এটা পড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক নসিব করুন। সবাই একবার মহব্বত সহকারে দরুদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, একজন বান্দার আমলগুলো আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য যেই জিনিসটি সবচাইতে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইখলাস। আর ইখলাসটা সৃষ্টি হবে অনেকগুলো, সেটার তরিকা রয়েছে, পদ্ধতি রয়েছে। যেটা সবচাইতে বেস্ট পদ্ধতি, সবচাইতে ভালো উত্তম পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে ভালো ভালো নিয়ত। আমাদের নিয়তকে যদি আমরা পরিষ্কার করতে পারি, আমাদের নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ হয়, ইখলাস হবে। আর ইখলাস থাকলেই আল্লাহ তাআলার দরবারে ওই আমলটি কবুল হয়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমল আন নিয়াতুস সাদিকা, উত্তম আমল হচ্ছে সত্য, অর্থাৎ নিয়ত হচ্ছে সত্য, নিয়ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। তো আমাদের উচিত আমরা যারা ভালো ভালো নিয়ত করে ইজতেমায় এসেছি, আমরা নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এই ইজতেমার মধ্যে অংশগ্রহণ করব। ইলমে দ্বীন শিখার নিয়তে দুজন হয়ে বসার চেষ্টা করব। বয়ান চলাকালীন বিভিন্ন ধরনের উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, এমন কাজ যেমন মোবাইল চেক করা, এদিক সেদিক ওঠা, ক্যামেরা কোদিকে যাচ্ছে সেদিকে দেখা ইত্যাদি বিভিন্ন যেগুলো উদাসীনতা, মনোযোগ নষ্ট করে, এমন কাজ থেকে বিরত থাকবো ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। বয়ানের পরে যে দোয়া হবে, দোয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করব। যা শুনবো তা মনে রেখে তারপর আমল করার আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আজ আমরা যখনই কোনো মানুষের সাথে, কারোর সাথে কথোপকথন হয়, যখনই কারোর সাথে আলাপ হয়, যখনই কারোর সাথে আমাদের সরাসরি সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়, তখন সবার মাঝে একটি জিনিস, ইন্টারন্যাশনালভাবে সবার কাছে একটা জিনিস, সে বড় লোক হোক, সে মধ্যবিত্ত হোক, সে নিম্নবিত্ত হোক, তার কাছে একটাই পেরেশানি, আমার কাজের মধ্যে বরকত নাই, রিজিকের মধ্যে বরকত নাই, আমার কেন জানি আগে কম উপার্জন হতো কিন্তু আমার সব কিছু চলে যেত, এখন উপার্জনও অনেক হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে কিন্তু বরকত নাই, পেরেশানি, এই যে এইটা সমস্যা, ওই সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যা। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর সকল সমস্যা, সকল হাজত, সকল পেরেশানি দূর করার মালিককে আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সব পেরেশানিকে দূর করতে পারেন এবং মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমনভাবে ভালোবাসেন, হাদিস শরীফের সারমর্মে এরকম রয়েছে, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় কোথাও যাচ্ছিলেন, সেখানে প্রতিমধ্যে দেখতে পেলেন একজন মা তার সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছে, সেটা ছোট বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মা অস্থির হয়ে সেটা খুঁজতে 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 অস্থির হয়ে কান্না করে চারদিকে ছুটতেছে যে পাচ্ছে না, আমার ছেলে কোথায় গেল, যে কয়েকদিন আগে যেভাবে ট্র্যাজেডি হলো সেখানের মধ্যে সন্তান হারা হলে কেউ, এরকম সন্তান হারা মা এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে করতে অনেকক্ষণ পর বাচ্চাকে যখন পেল, অনেকক্ষণ না পাওয়ার পর যখন পেয়ে যায়, তখন মায়ের অন্তরে কেমন মহব্বত,
ওই বাচ্চাকে বুকে ধরে কান্না শুরু করে দিল, অনেক আদর করা শুরু করে দিল। তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম, এই যে ছেলেকে মা যেভাবে আদর করছে, মহব্বত করে ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, এখন কি সেই মা এই ছেলেকে আগুনে, কোন একটা আগুনের জ্বলতেছে, সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিবে? সবাই বলে কেমনে, এতক্ষণ পরে পেয়েছে, কান্না করতে অস্থিরতা দূর হয়েছে, সন্তানকে পেয়েছে, এখন কিভাবে সে আগুনের মধ্যে ফেলবে? আল্লাহ তাআলা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমার আল্লাহ বান্দাকে এর চাইতে, এই মায়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন, এই মায়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন। আর সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হলো আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলা মুসিবতও দিয়েছেন, আবার সুখও দিয়েছেন, সব কিছু দিয়েছেন। এতগুলো দেওয়ার পরে বান্দা, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না যে বান্দা মুসিবতে থাকুক, বান্দা পেরেশানির মধ্যে থাকুক, বান্দা জাহান্নামের মধ্যে থাকে, এটা আল্লাহ তাআলা চান না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অসংখ্য ব্যবস্থা করেছেন যাতে কোনোভাবে আমার বান্দা পেরেশানি থেকে মুক্ত হয়, কোনোভাবে আমার বান্দা মুনাফিকি থেকে, গুনাহ থেকে, জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলা আমার বান্দারা যেন নাজাত প্রাপ্ত হয়। এটার জন্য আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কেরামকে পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আউলিয়া কেরামকে পাঠিয়েছেন, কোরআন পাঠিয়েছেন, নামাজ দিয়েছেন, হজ দিয়েছেন, যাকাত দিয়েছেন, দরুদ শরীফ দিয়েছেন, জিকির আজকার দিয়েছেন, অসংখ্য ইবাদত আমাদেরকে দিয়েছেন, শবে কদর দিয়েছেন যাতে এক রাতের মধ্যে আমরা অনেক আমল করতে পারি, শবে বরাত দিয়েছেন যে রাতের মধ্যে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ তাআলা কি করে দেন, মাফ করে দেন। এই বৃহস্পতির রাত এবং কালকে জুমার দিন অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এগুলি সব কেন? বান্দার ভালোবাসা, যে আমার বান্দা এইগুলি আমি দিয়ে দিই, এগুলি অবলম্বন করে, এগুলির মধ্যে আমল করে বান্দা যেন জাহান্নাম থেকে, পেরেশানি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে একটা অন্যতম মেহেরবানি হলো, অন্যতম একটা গিফট হলো, অন্যতম একটা বান্দাকে মেহেরবানির একটা অন্যতম আমল আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে নামাজ। সেটা কি? নামাজ। যেই নামাজটা এমন একটা ইবাদত, বান্দাকে খুশি হয়ে এমনভাবে দান করেছেন, আপন মাহবুব যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাকে দুলা বানিয়ে নিজের কাছে ডেকে মেরাজের রাত্রে কাছে নিয়ে বান্দার জন্য গিফট হিসাবে, তোহফা হিসাবে উম্মতের জন্য নামাজটুকু দিয়েছেন। আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা সেই নামাজ সম্পর্কে আমরা ইনশাআল্লাহ কিছুটা শুনে যেন আমরা নিয়ত করে নিই আগে থেকে, যেন আমার জীবন চলে যায়, আমার নামাজ যেন না ছুটে, মসজিদ থেকে আমার মন যেন না ছুটে, যে মসজিদের মধ্যে গেলেই যে রিজিক দাতা আল্লাহ তাআলা রিজিক দিতে পারেন, পেরেশানি দুর্গতি একমাত্র পারেন কে? আল্লাহ তাআলাই পারেন। আল্লাহ তাআলার দরবার ছেড়ে আমি যাবে কোথায়? যিনি আমাকে এত ভালোবাসেন, এই ভালোবাসা যিনি আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন এমন মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তো সেই আল্লাহ তাআলার দরবার ছেড়ে আমরা এদিক সেদিক কেন ছুটাছুটি করব? আল্লাহ তাআলার দরবারে পরে থাকার আমাদেরকে তৌফিক নসিব করুন। শাইখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজবি জিয়াই দামাত বরকাতুল আলিয়া তার রিসালা কাফন চোর এর 20 পৃষ্ঠায় একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেন। লিখেন যে এক ব্যক্তির বোন মারা গিয়েছে, তাকে যখন দাফন করা হলো, দাফন করে ফিরে আসার সময় তার মনে পড়লো যখন দাফন করছিল পকেট থেকে তার মানি ব্যাগ যেটা ছিল সেটা পড়ে গিয়েছে। সে মানি ব্যাগের মায়ায় পরে আবার গেল, কবর খনন করে যখনই কিছুক্ষণ খনন করলো, দেখলো যে বোনের কবরের মধ্যে জাহান্নামের আগুন দাও দাও করে জ্বলছে, আগুন প্রজ্বলিত অবস্থায়। উনি ভয়ে আর কবর খনন না করে যেনতেনভাবে সেটাকে মাটি চাপা দিয়ে অত্যন্ত বারাক্রান্ত হৃদয়ে, অত্যন্ত দুঃখ ভরা মন নিয়ে মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসলো। মা, আমার প্রিয় মা, আমার বোন কেমন ছিল, তার আমনটা কেমন ছিল? মা বললেন, কেন তুমি এই কথাটা জিজ্ঞেস করলে? বললেন যে আমি এই ঘটনা আমি দেখলাম, আমার বোনের কবরের মধ্যে আগুন প্রজ্বলিত রয়েছে। তখন মা কাঁদতে লাগলো। মা তো মা হয়ে থাকে এবং বলল, আফসোস, তোমার বোন নামাজে অলসতা করতো, নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, নামাজের সময় চলে গেলে কাজা করে নামাজ পড়তো, আর সেটার কারণে তার কবরে আগুন জ্বলতে তুমি দেখেছ। এভাবে কিছু কিছু ঘটনা, কবরের আযাব যেটা সেটা সত্য, কিন্তু সবসময় আমরা দেখি না। শরহে সুদূর এবং বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে কবরের বিভিন্ন ঘটনা অনেক সময় দেখা যায়। কবরের মধ্যে আমরা অনেক দিন পর লাশকে অবিকল অবস্থায় দেখতে পাই, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। অনেক কবর এমন দেখা যায় যেখান থেকে
কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনাচ্ছে এমন অনেক কবর দেখা গেছে। এগুলি কিতাবের মধ্যে এবং বাস্তব ঘটনা অনেক সময় মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত কেন করা হয়? এগুলি বান্দার শিক্ষার জন্য, যে বান্দা যেন এটার থেকে শিক্ষা নেই যে কবরের মধ্যে গেলে কোরআন তেলাওয়াতও করা যায়, বান্দার কবরের মধ্যে জাহান্নামের আগুনও প্রজ্বলিত হয়। তো এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা কি পেলাম? যে নামাজ এমন একটা নিয়ামত, নামাজ এমন একটা আল্লাহ তাআলার দান, এমন একটা বড় গিফট, সেটাকে কেউ অবহেলা করলে, বান্দাকে আমাকে আপনাকে কেউ যদি গিফট দেয়, কোনো একটা উপহার দেয়, সেটাকে যদি আমি অবজ্ঞা করে এদিক অন্যদিকে ফেলে রাখি, যে দিয়েছে তার মনে কষ্ট আসবে কিনা? আমার আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচার জন্য, গুনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একটা নিয়ামত দিয়েছেন, যে নিয়ামত এমন একটা, আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না, কারণ আমরা ফেরেশতা নয়, আমাদের কাছে নফস রয়েছে, আমাদের শয়তান শত্রু আমাদেরকে গুনাহের জন্য, গুনাহ করার জন্য চারিদিকে তার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র যা রয়েছে তা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁচবে কিভাবে? সেটার জন্য নামাজ দিয়েছেন। নামাজ এমন একটা নিয়ামত, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, যে নামাজ, নিশ্চয় নামাজ মানুষকে গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। এমন একটা নামাজ, এমন একটা নিয়ামত, যে যেটা আমাকে আপনাকে গুনাহ থেকে বারণ করবে, আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা নামাজগুলো পড়ি, নামাজের অনেকে তো নামাজ পড়ে না। আল্লাহ তাআলা সবাইকে মসজিদে এসে জামাত সহকারে নামাজ পড়া তৌফিক নসিব করুন। অনেকে নামাজ পড়ে বটে, কিন্তু নামাজের যে রুহানিয়ত, নামাজের যে দাবি, নামাজ যেভাবে পড়তে হয় সেভাবে পড়ে না। অনেক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমানার মধ্যে কিছু মুনাফিক ছিল, উপরে মুসলমান, ভিতরে তারা ঈমান আনয়ন করে নাই। এমন মুনাফিকরা যখন নামাজ পড়তো, তাদের নামাজ কিভাবে পড়তো সেটাও আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দিয়েছেন। বলেছেন আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার 142 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া ইযা কামু ইলাস সালাতি কামু কুসালা, যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন মন ভুলা অবস্থায়, অর্থাৎ অলস অবহেলায়, না তিনি নামাজে আছে না কোথায় আছে, কিভাবে আছে সেভাবে তার কোনো খবর থাকে না, এভাবে নামাজ আদায় করে। এটা কাদের নামাজ? এটা মুনাফিকদের নামাজ। তাফসীরে সিরাতুল জিনান এই আয়াতে মোবারকের আলোকে লেখা হয়েছে, নামাজ না পড়া বা শুধুমাত্র মানুষের সামনে পড়া, আর যখন একা হবে তখন না পড়া, অথবা মানুষের সামনে যখন নামাজ পড়া অত্যন্ত বিনয়, খুশু খুজু, যখন কেউ দেখে না ঘরের মধ্যে, তখন দ্রুত নামাজ পড়ে নেয়। এই ধরনের নামাজের কথা এখানে বলা হয়েছে, যে মানুষের সামনে আসলে টুপি টাপি দিয়ে একদম কি নামাজি, মানুষ যখন না দেখে তখন নামাজ পড়ে না, অথবা মানুষের সামনে অনেক সুন্দর করে নামাজ পড়ে, যখন মানুষ দেখেন তখন নামাজের অলসতার সাথে নামাজ পড়ে। এই ধরনের কথা বলা হয়েছে। আফসোস, শতকোটি আফসোস, আজ আমাদের সমাজে শুধু অলসতা আরামপ্রিয়তার কারণে রোজা নামাজ কাজা করে দেয়া হয়। এমনকি অনেক সময় অনেকের 2-1 ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়, বা একদিন নামাজ কাজা হয়ে গেল, সে আলসি করতে করতে, অলসতা করতে করতে হয়ে যায় কি, আচ্ছা ঠিক আছে একদিন যখন হয়ে গেল, আগামী সপ্তাহ শুক্রবার থেকে আমরা নামাজ পড়ব, 1 সপ্তাহ চলে গেছে, তখন আরো অলসতা আসে, ঠিক আছে আগামী শবে বরাত থেকে আমি নামাজ শুরু করব, রমজান থেকে শুরু করব। যখন কেউ নামাজের প্রতি তাকে নেকির দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তাকে বাহাদুরি এবং এভাবে বলে, হুজুর দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ আমি আগামী জুম্মাবার থেকে, আগামী রোজা থেকে, আগামী শবে বরাত থেকে, ঈদে মিলাদুন নবী থেকে একদম নামাজ ছাড়ব না। সে কি প্রকাশ করলো? যে আমি এতদিন পর্যন্ত নামাজ কাজা করবো না। আউযুবিল্লাহি মিন যালিক। সে যে নেকির দাওয়াত তাকে বলে, সাক্ষী করে নিচ্ছে যে আমি এতদিন পর্যন্ত নামাজ পড়বো না, রোজা এখন অনেকদিন বাকি, 4-5 মাস, আমি নামাজ পড়বো না, তখন থেকে নামাজ শুরু করব। 1 ওয়াক্ত নামাজও কি কাজা করা যাবে? 1 ওয়াক্ত নামাজও ক্ষমা আল্লাহ তাআলা করেছেন, বরঞ্চ যারা নামাজ আদায় করে না তাদের ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে এমন আয়াত নাজিল হয়েছে, যেমন আল্লাহ পাক সূরা 16 সূরা মরিয়মের 59 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফাখালাফা মিন বাদিহিম খালফুন আদাউস সালাতা ওয়াত্তাবাউ শাহাওয়াতি ফাসাউফা ইয়ালকাউনা গায়য়া। অতঃপর তাদের পর তাদের স্থানে এমন অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, অর্থাৎ যারা নামাজ আদায় করত, মুত্তাকি পরহেজগার, তারা তো নামাজ আদায় করেছে, এরপর এমন কিছু লোক আসলো তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে, যারা নামাজগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ নফস খায়েশ এটার অনুসরণ করেছে। সুতরাং অবিলম্বে তারা দোজখের মধ্যে, জাহান্নামের মধ্যে গায়ের জঙ্গল পাবে। গায়ে কি? গায়ে এর ব্যাপারে মুফতি আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, গায়ে জাহান্নামের এমন একটি উপত্যকা যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এবং এর মধ্যে একটি
কূপ রয়েছে, ওই জাহান্নামের উপত্যকা যেটার গভীরতা এবং সেটার উত্তপ্তা গরম, এটা সবচেয়ে বেশি। এটার মধ্যে আবার একটা গর্ত রয়েছে যার নাম হচ্ছে হাফ হাফ। সেটার কাজ কি, যে জাহান্নামের আগুন যখন জ্বলতে জ্বলতে একটু নিবু নিবু হয়ে আসে, একটু কম হয়ে আসে, তখন ওই কূপটার দরজাটা আল্লাহ তাআলা খুলে দেন, ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেন, সেটা খুলে দেন, জাহান্নামের আগুন আবার পূর্বের মতো জ্বলে ওঠে। বলা হচ্ছে এই গাই নামক স্থানে তাদেরকে দেয়া হবে যারা নামাজকে নষ্ট করেছে, যারা নফস প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বেনামাজি থেকে এবং নামাজ কাজা করতে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক। আশিকান রাসূল এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা শুনলাম গাই এর মতো একটা ভয়ানক জাহান্নামের স্থানের মধ্যে তাদেরকে দেয়া হবে যারা নামাজ কাজা করেছে, এবং এই জাহান্নামের মধ্যে ওদেরকেও দেওয়া হবে, যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে যে এই কূপ, এটা বাহার শরীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, এই কারণে যে বেনামাজি ছাড়াও যারা জেনা করে, যারা শরাব মদ পান করে, সুদখোর এবং যারা মা বাবাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকেও এই জাহান্নামের মধ্যে রাখা হবে। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত গুনাহ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই জাহান্নামের আযাবগুলোর কথা শুনলে আমরা বাস এটা হাদিসে রয়েছে শোনার মতো শুনি, কিন্তু বাস্তবে যদি একটু আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করি, কিভাবে দুনিয়ার কষ্টগুলো যেগুলো আমরা পেয়ে থাকি, যেমন আগুন যে ট্রাজেডি হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি 2-1 দিন আগে, সেখানে কি কষ্ট যে যারা পেয়েছে তারা দেখেছে, যারা দেখেছে তারাও দেখার পর তারাও কষ্ট পাচ্ছে। সামান্যতম এটা ওই আগুনের তোলা, জাহান্নামের আগুনের তোলা অত্যন্ত সামান্য। একটু বেশি গরম পড়লে আমরা অস্থির হয়ে যাই, হিট অ্যাটাক হয়ে যায়, অনেক মানুষ বেহুশ হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু সেই জাহান্নামের আগুনের, এখন তো বড় শাস্তির কথা বলা হয়েছে, গাই নামক এটা এমন কঠিন জায়গা যেখানে জাহান্নামের আগুন নিবু নিবু হয়ে গেলে সেখানে আরো আবার প্রজ্বলিত হয় জায়গা থেকে। ওই জায়গার মধ্যে বেনামাজিকে, মা বাবাকে কষ্ট প্রদানকারীকে, সুদখোরকে, যেখানে যারা মদ পান করে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু জাহান্নামের সে আযাব যেটা সবচেয়ে হালকা, সেটা কতটুকু হবে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকে দোজখের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব দেওয়া হবে, সবচেয়ে কম, এর চাইতে কম আর নাই, তাকে আগুনের জুতা পরিধান করে দেওয়া হবে। যখন আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, করার সাথে সাথে তার মগজগুলো এমন ভাবে ঠকবক করে উত্তপ্ত হতে থাকবে, যেভাবে বাতগুলো যখন আগুনের উপর রাখা ঠকবক করে, এভাবে তার মগজগুলো সিদ্ধ হতে থাকবে। এটা হচ্ছে তখন বান্দা মনে করে আমাকে সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, অথচ জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তি হচ্ছে সেটা। চিন্তা করি, ভেবে দেখি মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা এবং ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা কি পারবো? আমরা কি এই কষ্ট সহ্য করতে পারবো? সামান্যতম যদি আমাদের অপারেশন করা হয়, সেখানে যদি বেহুশ করা না হয়, আমরা চিৎকার করতে করতে ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব। এত কষ্টে একটা ইনজেকশন দিলে আমরা অনেক সময় ভয় পেয়ে যাই। সেই স্থানে এত নিম্ন শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি, কেউ যদি বলে জাহান্নামের সাথে আমি ভোগ করতে পারবো, আযাবকে যদি, আর জাহান্নামের কোনো আযাবকে যে হালকা মনে, তার ইমানে চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করুক, মুক্তি দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব করুক। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা নিয়ত করে নিই, যখন ওই মুয়াজ্জিন হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে, হে বান্দারা নামাজের দিকে আসো, কল্যাণের দিকে আসো, লব্বাইক বলে আমাদের সব কাজ থেকে ইনশাআল্লাহ মসজিদে যাব। ইনশাআল্লাহ জীবনে আমাদের কোনো নামাজ কাজা হবে না ইনশাআল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা নিয়ত করে নিন, নামাজ আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। কেন আমরা আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি, আল্লাহ তাআলা রিজিক দাতা হিসেবে আমরা মানি, আল্লাহকে রাজ্জাক মানি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা, এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের জিম্মা আমি নেই না, আমার দায়িত্ব নাই। প্রত্যেকের, যার পা নাই, হাত নাই, যার কিছু না, সবার রিজিকের জিম্মা আমি, সবাইকে রিজিক আমি দেব। কেউ যার রিজিকে যতটুকু আছে সেটা ছাড়া সে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু আসবে না। তো আমার আল্লাহ তাআলার ঈমান যদি আমাদের থাকে, তাহলে মসজিদে যখন আজান হয় তখন আমরা আমাদের ব্যবসা ছাড়তে পারি না কেন? আমাদের অলসতা দূর হয় না কেন? আমরা কেন কাল পরশু রমজানের জন্য অপেক্ষা করি? আমরা আল্লাহ তাআলাকে সাড়া দিয়ে সেই নামাজের জন্য একটু দৌড়ে আসতে পারি না? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই নামাজের মহব্বত দান করুক, যেভাবে সাহাবায়ে কেরামের ছিল। অন্ধ থাকার পরও এক সাহাবী অন্ধ ছিল, কিন্তু মসজিদে আসা, অন্ধের জন্য জামাত তার জন্য সাকিত হয়ে গেছে, তার ওজর
কেউ যদি অন্ধ হয়ে থাকে মসজিদে আসবে কিভাবে? কিন্তু ওই অন্ধ সাহাবী সে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়তো। তো আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মসজিদের সাথে আমাদের অন্তরকে লাগিয়ে দিই। আর আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নবীর দুশমনরা, আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা শত্রু, তারা বিভিন্নভাবে আমার নবীর শান মানের মধ্যে আঘাত করে। তখন আমাদের মন জ্বলে ওঠে, এটা করবো, ওইটা করবো, এটা করবো, বিভিন্ন ধরনের আমাদের স্লোগান হয়। আমার নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে কিসের মধ্যে? নামাজের মধ্যে। আমার চোখ শীতল হয়ে যায়, আমার উম্মত যখন নামাজ পড়ে তখন আমার মন ঠান্ডা হয়ে যায়, আমার চোখ শীতল হয়ে যায়। আমরা ওই নবীকে ভালোবাসি। আমার ওই নবীর ভালোবাসার মধ্যে কোনো দুশমনের রাসূল যদি কোনো আঘাত করে, আমার নবীর শানে কোনো কটুক বাক্য করে, তখন আমরা মন জ্বলে যায়, আমরা অনেক হাই হতাশ করি, অনেক বাক বিতণ্ডা করি, অনেক কিছু করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু এই জবাবটুকু আমরা দিতে পারি না যে আমার নবী যেটা পছন্দ করে আমরা সেটা করব। এই দুশমন রাসূলুল্লাহ আমরা এটার জবাব আমলীভাবে দেব। আমার নবীর সুন্নতগুলোকে আমরা আঁকড়ে ধরব। যারা অমুসলিমরা যেটা করে না, আমার নবীর দুশমনরা যেটা করে না, যেটা কোনো নবীর দুশমনকে আমার নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলতে দেখেছেন? তো আমরা কেন তাদের পথে চলবো? যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ এবং রসুলের মহব্বত থাকে, তাহলে তাদের পদ্ধতি, তারা নামাজ পড়ে না, তারা মসজিদে যায় না, আমরা মসজিদে যাবো ইনশাআল্লাহ। তো এই ওয়াক্ত এসেছে, সময় এসেছে, সময়ের দাবি আমাদের এখন জবাব দিতে হবে। মসজিদের জামাত সহকারে নামাজ পড়ে, আমাদের মসজিদের একসাথে ধনী গরিব সকল একসাথে দাঁড়িয়ে আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে আমাদের মধ্যে ঐক্য এসে যাবে, আমাদের অন্তরে মহব্বত এসে যাবে। তখন যারা দ্বীনের শত্রু, নবীর শত্রু, তারা তাদের অন্তর কেঁপে উঠবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আমরা নিয়ত করে নিই, ইনশাআল্লাহ মসজিদের জামাত সহকারে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করব। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ফরমান নামাজ সম্পর্কে কি রয়েছে আমরা কয়েকটি বাণী শুনি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নামাজ ছেড়ে দিল তবে সে আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, তিনি তার প্রতি গজব অবতরণ করবেন। আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করছেন, যে নামাজ ছেড়ে দিল তবে সে তার পরিবার পরিজন এবং সম্পদে কমতি করে দিল। দেখেন যে পরিবার পরিজনের উপরও আমি যদি নামাজ নামে তাদের সম্পদের মধ্যে, তাদের মধ্যে কমতি আসে কিসের কারণে? নামাজ না পারার কারণে। এটা আমার উপর না, আমার পরিবারের উপরও সেটার অবাল, সেটার যে একটা ভয়াবহ অবস্থা, সেটা নিজের উপর নয়, নিজের পরিবারের উপরও পড়ে। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ আমাদের নামাজ যেন কাজা না হয়। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে নামাজকে হিফাজত করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। যেমন দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারা 238 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসতা ওয়া কুমু লিল্লাহি কানিতিন। সজাগ দৃষ্টি রাখো সমস্ত নামাজের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি, আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে আদব সহকারে। নামাজের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয় থেকে হয় যে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সাইয়্যিদনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা রাখার জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহ নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দোয়া করেছেন, যার আলোচনা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ওই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়াকে এখানে হুবহু তুলে ধরেছেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নামাজ কায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকেও হে আমার রব আমার দোয়া প্রার্থনা কবুল করে নাও। যে বংশধরের জন্য আমরা দোয়া করি, আল্লাহ আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দাও, আমার ছেলেকে বড় কোটিপতি বানিয়ে দাও, এই দোয়া না করে নামাজি হওয়ার জন্য দোয়া করি। নামাজি যখন হয়ে যাবে, সে বাচ্চা, যে সন্তান মা বাবাকে ওল্ড হাউসে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না, মা বাবার খিদমত করবে এবং মা বাবা মারা গেলে তার জন্য ইসালা সওয়াব করবে, তার নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে। তো কি জন্য দোয়া করব? আল্লাহর নবী দোয়া করেছেন যেন আমার বংশধর কি হয়, নামাজি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের যারা বংশধর রয়েছে তাদের সবাইকে যেন নামাজি হিসাবে রাখেন। মনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা হবে সেটা হচ্ছে নামাজ সম্পর্কে। যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাত, যে কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম তার নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবি রাহমাতুল্লাহ তাআলা এই হাদিসে পাকের আলোকে বলেন, নিশ্চয় নামাজ ইমানের নিদর্শন, ইবাদতের মূল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তিনবার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবারই উত্তর দিলেন, নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, নামাজের কারণে মানুষের মধ্যে যে আমরা আয়াত শুনেছি যে নামাজ
আদায় করলে নামাজ মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। নামাজ মানুষকে কিসে থেকে বিরত রাখে? অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। অনেকেই দেখা যায় নামাজ পড়তেছে না, নামাজ পড়তেছে ঠিকই, কিন্তু তার গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো আশা নেই। এইভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগের মধ্যেও এরকম কিছু মানুষের নামাজ পড়ছে, কিন্তু সে গুনাহও করছে, বড় বড় কবিরা গুনাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখবেন সে কিছুদিন পরে এই নামাজের কারণে গুনাহ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে, দেখা গেল কিছুদিন পর সে মুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে একটি ঘটনা এখানে বর্ণিত রয়েছে। হযরত রাবিয়া বসরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওনার ঘরের মধ্যে একটা চোর ঢুকলো চোর। উনি তো ইবাদত গুজার, ওনার ঘরে কিছু নাই। খুঁজতে 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 চোর কিছুই পেল না, শুধু পারা উজু করার জন্য একটা বদনা ছাড়া আর কিছুই নাই। এখন উনি তো আল্লাহর ওলিয়া, উনি তো ঘুমান না, উনি চোরকে দেখে ফেলেছেন। তখন কিছু না পেয়ে চোর চলে যেতে যাচ্ছে। চোরকে বললেন যে তুমি যেতে পারবে না, তুমি আমার ঘরে এসেছো, কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হবে। তুমি যদি চালাক চোর হয়ে থাকো তাহলে আমার ঘর থেকে কিছু নিয়ে যেতে হবে। আপনার ঘর থেকে কিছুই না, কি নিয়ে যাবো? আর তুমি ওই বদনাটা নাও, এটা নিয়ে উজু করো, উজু করে এসে নামাজের মধ্যে দাঁড়াও। যখন সে কথা মতো কি করলো, উজু করলো, উজু করে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, ওই ওলিয়া রাবিয়া বসরিয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহা, উনি কি আল্লাহ দরবার হাত, আল্লাহ আমি একজন চোরকে, তোমার নাফরমান বান্দাকে তোমার দরবারে দান, এখন তাকে হেদায়েতের মালিক তুমি। আল্লাহর কাছে বলিয়া দোয়া করতে রইলেন, আর ওই চোর 2 রাকাত নামাজ পড়া নয়, সারা রাত নামাজ পড়তেই রইলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সারা রাত নামাজ পড়ে যখন জিজ্ঞাসা তুমি কি পেয়েছ, বলে আমি সব কিছু পেয়ে গেছি। উনি সেখান থেকে তওবা করে, সেখানে নেককার হয়ে একটা চোর, সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আল্লাহর দরবারে রাবিয়া বসরি রহমতুল্লাহ দরবার দোয়া করলেন, একটা চোরকে আমি তোমার দরবারে দান করে দেয়, সে কিছুক্ষণ ইবাদত করলো, তাকে তুমি এত বড় পুরস্কৃত করলে, আর আমি এত বছর তোমার ইবাদত করতে আমাকে কিছু দিবে না? তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কলব থেকে একটা আওয়াজ আসলো, হে রাবিয়া বসরিয়া, এই লোকটা তো তোমার কারণে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে, এটা তোমার কারণে তো পেয়েছে, তোমার তো অনেক পুরস্কার। যা আল্লাহর ওলিরা যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কি প্রেম থাকে, মহব্বত থাকে, আরো পাওয়ার জন্য পেতে চায়। আমার প্রাণ প্রিয় ইসলাম, আমরা জানতে পারলাম নামাজ আমরা পড়ব, নামাজে যে রুহানিয়াত রয়েছে, যে শর্ত শরায়েত যেগুলো রয়েছে, সেগুলো যেন আমরা শিখি, আমরা নামাজ পড়ি। কেন নামাজ আমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে না? বিরত এই জন্য রাখে না যে আমরা নামাজ তো পড়ি, দেখা দেখি পড়ি, যে অমুক পড়তেছে, হাত তুলতেছে, এখানে বাঁধতেছে, সেভাবে যে দেখে দেখে পড়ি, কিন্তু সেটার হক কি রয়েছে, পবিত্রতা কিভাবে অর্জন করতে হয়, নামাজের শর্ত কয়টা রয়েছে, ফরজ কয়টা রয়েছে, ওয়াজিব কয়টা রয়েছে, এগুলি আমরা জানি না। এগুলি তো জাহিরি ভাবে, এগুলো সব কিছু করার পরেও খুশু, যেটা অন্তরের অন্তঃস্থলকে খুশু, মন একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহ তাআলার জিকিরের জন্য যদি নামাজ পড়ি, ওই নামাজ দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াবের একটা মাধ্যম হয়ে যাবে, গুনাহ থেকে বাঁচাবে। আমরা ওই রকম নামাজ পড়ার জন্য আমাদের শিকার সময় হই। আমাদের অনেক টাকার প্রয়োজন, আমরা বিদেশে যাওয়ার জন্য বড় বড় কোর্স করতে পারি। আমরা টাকা পয়সা বেশি উপার্জনের জন্য যদি এখান থেকে না শহর থেকে নয়, আমরা ঢাকা থেকে নয়, কয়েক বছরের জন্য যদি লন্ডনে যেতে হয়, অন্যান্য দেশে যেতে হয়, আমরা এটার জন্য রাজি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এত বড় নেয়ামত, এই নামাজকে শেখার জন্য আমাদের কোনো সময় বলতে নেই। তো অনেকে প্রশ্ন আছে, এই বয়সের মধ্যে কোথায় নামাজ, কে আমাকে নামাজ শেখাবে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা রহমান রহিম বান্দাকে হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে যেভাবে নবীদেরকে পাঠিয়েছেন, আম্বিয়া কেরামের আশা যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এটা ওয়ারাসুদুল আম্বিয়া, যারা নবীর উত্তরে, এটার জন্য ব্যবস্থা করেছেন যুগে যুগে। এই যুগের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে, একজন মহান ওলির মাধ্যমে একটা সিস্টেম, একটা নেকির দাওয়াতের যে সিলসিলা ধারাবাহিকতা রয়েছে। আপনি এখানে আসলে কোরআন না শিখে থাকলে আপনার কোরআন শেখানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে, কোনো পয়সা ছাড়া, কোনো বিনিময় ছাড়া। নামাজ শিখতে চান, নামাজের আহকাম কিতাব রয়েছে, 7 দিনের ফয়জানের নামাজ কোর্স রয়েছে, যেখানে আসলে আপনাকে নামাজগুলো পরিষ্কারভাবে শিখিয়ে দেওয়া হবে। কোরআন শিখে দেন না, 63 দিনের যে তরবিয়তি কোর্স হয়, সেখানে আপনি আসেন, সেখানে আপনাকে অনেক ফরজ উলুম যেগুলি আমার জানা দরকার সেখানে শিখিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু টাইম তো বের করতে হবে। আমাদের জীবন কি জন্য, আল্লাহ ও রসুলের বাণী যদি আমি না শিখি, আল্লাহর বন্দেগী কিভাবে করতে হবে সেটা যদি না দুনিয়া শিখলাম, আজ দুনিয়া করলাম, আমাদের কাছে বড় শিক্ষা এই ট্রাজেডিটা। আমাদের কাছে কত পরিবার নিজের সন্তানকে দেখে নেয়, নিজের স্ত্রী পুত্রকে দেখে নেয়, সাথে সাথে চলে গেছে, মৃত্যু এরকমই আসবে। তখন আমি যার জন্য সব কিছু করছি, সে তো আমার সঙ্গে যাবে না। তো আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াত ইসলাম আপনাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছে। আপনি দাওয়াত ইসলামের আহ্বানে আসুন, সে আপনার থেকে টাকা চাচ্ছে না, আপনার দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ চাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা যে আপনাকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার মধ্যে আপনাকে আসার জন্য আহ্বান করছে। তো
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নামাজ কোর্সগুলো চলছে, তরবিয়তি কোর্স চলছে, মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল নামাজগুলো শেখানো হচ্ছে, এগুলি ক্লিপগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে। শিখুন, আসুন, জানুন। অন্যান্য যে আমরা অহেতুক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সময়গুলোকে আমরা অযথা ব্যয় করি, আমাদের এগুলি থেকে বাঁচতে হবে। তখন আমরা নামাজ শিখতে পারবো, আল্লাহ তাআলার পথে আসতে পারবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে মহব্বত করে ভালোবাসেন। ওই ভালোবাসাকে আমাকে যে ভালোবাসে, আমি তার থেকে কেমনে মুখ ফিরে নিই? যে আমাকে সব কিছু দেয়, তার থেকে আমরা মুখ কীভাবে ফিরে নিই? নিমুখ হারামে ছাড়া তো এটা কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা রহমান রহিম, আমাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নাই। আমাদেরকে বাঁচার জন্য এত সিস্টেম রেখেছেন, আমরা কেন আসি না? আহ্বান করব মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমাদের উপস্থিত ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নতে বড় আমরা নিয়মিত আসবো ইনশাআল্লাহ। অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ, যেখানেই আমরা তাকে না কেন নিয়ে আসবো। যদি সুযোগ না থাকে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখব এবং 12 দিনই কাজ যেটা সেটার মধ্যে অংশগ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আজকে যা শুনেছি এবং আল্লাহ তাআলার যে হুকুম আহকামগুলো সেগুলো যেন আমরা সঠিকভাবে শিখে সেটার উপর আমল করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক নসিব করুন। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, ইজতেমায় আসার অনেক বরকত। এই বরকতের মধ্যে একটি বরকত হচ্ছে যে ইজতেমায় আসলে আমরা সবাই মিলে কিছু এমন দরুদ শরীফ পাঠ করতে পারি যেগুলি হয়তো ঘরের মধ্যে থাকলে ইজতেমা না আসলে পড়ার সুযোগ হয় না। আসুন সবাই মিলে আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় যে দরুদ শরীফ এবং দোয়াগুলি পাঠ করা সবাই মিলে পড়বো ইনশাআল্লাহ। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত অর্থাৎ এই রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। শুধু তাই নয়, কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী রাসূল আরবি রাহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরের মধ্যে রাখছেন। আসুন সবাই মিলে পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আন-নবী আল উম্মি আল হাবিবি আল আলি আল কদরি আল আযীমি আল জাহ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াসাল্লিম। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কিছু বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পাঠ করা সওয়াব অর্জন হয়। আসুন সবাই মিলে পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন একটা লোক আসলো, প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকটিকে সম্মান দিয়ে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে এই সম্মানিত লোকটিকে, যখন ওই লোকটি বিদায় নিলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নৈকট্য দানের যে কারণ সেটা বর্ণনা করলেন, যে সে যখনই আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মদিনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারের জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকিসমূহ লিখতে থাকে। জাযাল্লাহু আন্না
মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পাঠ করে নেবে সে যেন সবা কদর পেয়ে গেল। সবাই মিলে পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জিকির হবে, দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা এখন আল্লাহ তাআলার জাতি নাম নিয়ে জিকির করব। সবাই একই আওয়াজে একই সুরে পড়ার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ। উযকুরুল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা আবারও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবুজ গম্বুজকে স্মরণ করে
12 বার সালাত সালাম পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দোয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে, যিনি সব কিছু দিতে পারেন, সব কিছুর ক্ষমতার অধিকারী, আমরা ওই মালিকের দরবারে হাত উঠিয়ে দেব। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামান নাবিয়্যিন, জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المقبولين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. আল্লাহ আজকে দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক সুন্নাত ওয়ারা ইজতেমায় এসে বয়ান শুনে, জিকির করে, দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। তোমার হুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, আমার কাছে চাও আমি দেব। হে আল্লাহ, দরুদ শরীফ পাঠ করে যে দোয়া করা হয় সেই দোয়া অবশ্যই তুমি কবুল করে থাকো। আল্লাহ হাত উঠিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ, তোমাকে দেখানোর মতো গুনাহ ছাড়া কিছুই নাই। এই মালিকে মওলা, তুমি রাজি হবে, তুমি খুশি হবে এমন কিছু পেশ করতে পারছি না। হে আল্লাহ, শুধু এতটুকু তোমার দরবারে পেশ করছি, আমরা তোমার নবীর উম্মত। আল্লাহ, তোমার নবীর দামান আমাদের হাতে রয়েছে রব্বে করিম। আল্লাহ, গৌসে পাককে এবং तमाम সাহাবা এবং আহলে বাইতকে আমরা ভালোবাসি। হে আল্লাহ, আমরা এতটুকু পেশ করছি, আল্লাহ আমরা তোমার ঘরে আল্লাহ বসে আছি। হে আল্লাহ, সুন্নত ওয়ারা ইজতেমার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ, যদিও আমাদের ইখলাসের নেই, আল্লাহ তুমি তো রহমান, তুমি তো দয়াল। আমরা টুটা ফাটা তোমার শান অনুযায়ী কখন আমরা ইবাদত করতে পারবো? আল্লাহ, কখনো সম্ভব না। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হুকুম দিয়েছ, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে নৈরাশ হইও না। আল্লাহ, তোমার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে না। আল্লাহ, তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি। আয় আল্লাহ, তোমার বান্দাদেরকে নিয়ে, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাদেরকে নিয়ে হাত উঠিয়েছি। জানি না কার হাত তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ। ওই হাতের ওসিলা দিয়ে আয় আল্লাহ, তোমার প্রিয় মাহবুব আয় আল্লাহ গভীর রাতে উঠে উম্মতের জন্য যে চোখের পানি আছে, ওই চোখের পানির ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি। আল্লাহ, আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ তা মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, তোমার রহমত দিয়ে, তোমার রহমতের বৃষ্টি দিয়ে আমাদের গুনাহের ময়লাকে দূর করে দাও মালিক। আয় আল্লাহ, আয় রব্বে করিম, আমরা যদিও উপরে দেখতে অনেক আয় আল্লাহ নেককার মনে হয়, আল্লাহ আমাদের কলবটা আল্লাহ গুনাহের আয় আল্লাহ দুর্গন্ধময় আবর্জনা দ্বারা আল্লাহ সেটা যদি
আল্লাহ খুলে দেওয়া হয়, মানুষ আল্লাহ সামনে দাঁড়াতে পারবে না। হিংসার মতো আল্লাহ দুর্গন্ধ সেখানে রয়েছে, লোভ, হিংসা, অহংকার সেখানে রয়েছে। আল্লাহ এগুলি দূর করে দাও। আল্লাহ তোমার রহমতের বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ এগুলি দূর করে দাও। জাহের এবং বাতিনকে এক করে দাও। আল্লাহ আজকে নামাজ সম্পর্কে শুনেছি, আল্লাহ নামাজ গুনাহ থেকে, অশ্লীল কাজ থেকে আল্লাহ বিরত রাখে। আমাদেরকে ওই রকম নামাজ পড়া তৌফিক দিয়ে দাও। আই মালিক আমার, আমাদেরকে ওই রকম নামাজ পড়া তৌফিক দিয়ে দাও। আই আল্লাহ, আই রব্বে করিম, আল্লাহ গুনাহের আদত আমাদের থেকে দূর করে দাও। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला। आय अल्लाह, गुनाह करते करते जो दुनिया থেকে যায়, জানি না মৃত্যু কখন চলে আসে। আয় আল্লাহ, জাহান্নামের আযাবের কথা শুনেছি। আয় মালিক মওলা, কখনো সম্ভব নয় আযাব বরদাস্ত করা। আল্লাহ তুমি বান্দাকে অনেক ভালোবাসো, ভালোবেসে অনেক নিয়ামত দিয়েছে। আল্লাহ এগুলিকে কদর করার, আল্লাহ নিঃশ্বাস থাকতে থাকতে, হায়াত থাকতে থাকতে এগুলি কদর করে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জন করা তৌফিক দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধর যারা আছে তাদের ঈমান আকীদাকে আল্লাহ হেফাজত করো। হে আল্লাহ, তাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পাক্কা নামাজি বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ, ইজতেমার মধ্যে যারা এসেছে, মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা আল্লাহ যারা হাত উঠিয়েছে, অনেকের মনের মধ্যে অনেক কিছু ফরিয়াদ, অনেকে অসুস্থ, শিফা দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, কিছুদিন আগে যে ট্র্যাজেডি হয়েছে, এখানে অনেক লোক মারা গিয়েছে। হে আল্লাহ, অনেকে অসুস্থ মেডিকেলের মধ্যে পড়া আসে। আল্লাহ যারা মারা গেছে তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা নসিব করে দাও, তাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আয় রব্বে করিম, এখানে অনেকে এসেছে দোয়া চাওয়ার জন্য। আল্লাহ, হে আল্লাহ, যে যেটার জন্য দোয়া চেয়ে সে মালিক মওলা প্রত্যেকের দোয়ার মধ্যে, প্রত্যেকের মনের হাজতের উপর রহমতের নজর দান করে দাও। হে আল্লাহ, যারা অভাবে অভাব দূর করে দাও, যাদের কর্জ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও। আল্লাহ, যারা বেকার তাদের বেকার থেকে মুক্তি দিয়ে দাও। যারা প্রবাসে রয়েছে আল্লাহ প্রবাস জীবনকে সুন্দর করে দাও। আই মালিক মওলা, আই রব্বে, যারা হয়তো মামলা মোকদ্দমার জড়িত তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দাও। আল্লাহ, অনেকের সন্তান হচ্ছে না, তাদেরকে নেক সন্তান বিনা অপারেশনে দিয়ে দাও। আল্লাহ, যাদের ছেলে আছে মেয়ে না তাদেরকে মেয়ে সন্তান দিয়ে দাও। যাদের মেয়ে আছে ছেলে সন্তান তাদেরকে ছেলে সন্তান দিয়ে দাও। আই মালিক মওলা, আই রব্বে করিম, আই আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ, অনেকেই রিশতেদার হচ্ছে না, আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ, নেক রিশতেদার, নেক আত্মীয় স্বজন আল্লাহ বন্দোবস্ত করে দাও। আই আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ। আল্লাহ, হজের ফ্ল্যাট চালু হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ, অনেকেই চলে গিয়েছে, অনেকেই চলে যাবে। আল্লাহ, আমরা রয়ে গেলাম। আমি মালিক মওলা, আজকে সাপ্তাহিক সুন্নত ভরা ইস্তেমার মধ্যে এসেছি। আল্লাহ, ইস্তেমার উসিলায় আল্লাহ আমাদেরকে মদিনার মুসাফির বানিয়ে দাও, আমাদেরকে হজ্জে মাবরুর নসিব করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এমন ভাবে আল্লাহ দান করো আমরা যেন প্রত্যেক বছর হজ করতে পারি। আয় আল্লাহ, বছরে বারবার উমরা করতে পারি। আয় আল্লাহ, এমন ভাবে আমাদেরকে দাও যাতে গরিব মিসকিন মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে আল্লাহ কাতরে দান করতে পারে। আয় আল্লাহ, আমাদেরকে এমন সুস্থ জীবন নসিব করো, জীবনের শেষ নামাজটি পর্যন্ত আল্লাহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন পড়তে পারে, এমন আফিয়তওয়ালা সুস্থ আল্লাহ জিন্দেগি নসিব করে দাও। জটিল কঠিন রোগ থেকে, যে রোগের কারণে মেডিকেলে পড়ে থাকতে হয়, লাইফ সাপোর্টে থাকতে হয়, আইসিইউতে থাকতে হয়, জটিল কঠিন যন্ত্রণা, নামাজ পড়তে পারে না, এমন রোগ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। আই মালিক মওলা, আই রব্বে করিম, তোমার কাছে ফরিয়াদ। আল্লাহ, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, যার চেহারা এবার দোহা দেখলে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ, তোমার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিদার দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ ধন্য করো মালিক। আয় আল্লাহ, আমাদের দোয়া মুনাজাত ফরিয়াদকে মদিনা শরীফে ঠান্ডা ঠান্ডা শীতল মনোরম হাওয়া রসুলা কবুল করে নাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। लिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामान अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, मालिक मौला, সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ইলমের মধ্যে হায়াতের মধ্যে বরকত নসিব করা। খাস করে আমির আহলে সুন্নাতের হায়াতের মধ্যে আল্লাহ কোটি কোটি গুণ বরকত নসিব করা। আয় মালিক মওলা, আয় রব্বে করিম, আয় আল্লাহ, সমস্ত আয় মালিক মওলা দাওয়াত ইসলামী মুবাল্লিগাদের হায়াতের মধ্যে বরকত নসিব করা। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি নূর আরশিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা জাআল আখির কালামিনা ইনদা সাকরাতিল মউত শাহাদাতান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর या नबी सलाम अलैका या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मैं अगर से हो कमीना तेरा हो शाहे मदीना, मुझे सीने से लगाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुल्लालेका। সবাই হাসিটা করে সুন্নতের আমল দেখে, সবাই হাসিটা করে সুন্নতের আমল দেখে, ইয়া নবী সবর দানা मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों का वन्नो का, गौसे आज़म इमामों का वन्नो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज में हिदायत को सलाम। ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा गरीब-ए-नवाज, उस माइनो दिनों में लत पे लाखों सलाम। उस माइनो दिनों मिल्लत पे लाखों सलाम। कुतुबुल औलिया गौसे मज़े बंदारी, कुतुबुल औलिया गौसे मज़े बंदारी, हादिया ने दिनों में लत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम। डालो दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। फैज़ों से जिनके लाखों नमाज़ी बने, फैज़ों से जिनके लाखों इमाम सजे, उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम। শুন প্রাণপ্রিয় ইসলাম ভাইয়েরা, মাদারের সাথে দর্শক শ্রোতা, মজলিস শেষের দোয়াটা আমরা সবাই মিলে পড়ে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা
লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ जिनकी दावा तेर